छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। सलोक महला चौथा, भगत सरोवर उछलै, सुपर परे वाहन। जिन्ना सतगुर मन्निया, जन नानक वड पागल हन। महला चौथा, हर हर नाम असंख हर, हर के गुण कथन न जाहे। हर हर अगम अगाध हर, जन कित भेद मिलै मिलाहे। हर हर जस जपत जपंत जन, इक तिल नहीं कीमत पाए। जन नानक हर अगम प्रभ हर, मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर,
क्यों कर हर दर्शन बिखाम, किश वखर होए सो वरणीय, तिस रूप नारिखा, जिस बुझाए आप बुझाए दे, सोई जन दिखा, सत संगत सत गुर चटसाल है, जित हर गुण सिखा, तन तन कर तन सो पांदा सतगुरु, जित मिल हर लिखा लिखा, तन तन सो रसना, तन कर तन सो पादा सतगुरु, जित मिल हर लेखा लिखा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कानड़े की वार दी 8वीं पौड़ी, उस दे नाल दर्ज जो सलोकां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है, ये 1316 अंग ते दर्ज है। इसकी विचार भाई तेजपाल सिंह जी कुरुक्षेत्र वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज उन्हां दी विदायगी भी है। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद, जिन्हां ने उचेचा समा कढ़ के गुरु चरणां की हाजरी भरी है। जिन्हां परिवारां ने देशां विदेशां तो गुरु चरणां विच दसवंध भेटा किया है, सतगुरु किरपा करन, सेवकां दीयां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउण, दसवंध विच वाधे बख्शण। जोड़ा घर बिल्कुल सामने पार्किंग दे उपर खोलिया गया है, उत्थे तुसीं आप ही जोड़े रखने ने, आप ही चुकने ने, पर निगरानी जरूर सेवादार करनगे कि तुहाडा जोड़ा चोरी ना होवे। सो आसे पासे जोड़े ना उतारो, क्योंकि फिर महंगे जोड़े जदों गवाचते ने साडा मन भी विचलित हुंदा है। अमृत संचार अज 11 बजे होवेगा, हर ऐतवार होया करेगा। 9 बजे बंगला साहब के डॉक्टरां की टीम बैठेगी, उन्होंने स्क्रीनिंग करनी है। जिदा स्वास्थ्य ठीक होवेगा वो अमृत संचार में शामिल हो सकता है। गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिहड़े मनुखी अधिकारां दे वड्डे अलंबरदार पहले शहीद ने, इस धरती दे इन्हां वड्याइयां दे मालक सतगुरु जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब आ रहा है। जन्म की 4थी शताब्दी है। सतगुरु जी के 2 अस्थान ने, एक अमृतसर साहब है जिथे प्रकाश होया, एक दिल्ली है जिथे सतगुरां की शहादत हुई है। सो दिल्ली दीयां संगतां दा विशेष फर्ज बनता है कि असी इस सतगुरां दे जन्म की जिहड़ी 4थी शताब्दी उसनूं बड़े चाह उमाद शरधा सत्कार दे नाल मनाइए। दिल्ली कमेटी ने जो प्रोग्राम लीके ने, उन्हां तो इलावा गुरुद्वारा सीसगंज साहब का सुंदरीकरण, उत्थों का म्यूजियम, उत्थों का लंगर हाल, उत्थों की किचन, ये सारे अस्थानां नूं सुंदर बनाया जाएगा। सो जिन्हां ने इस विच सेवा करनी होवे वो दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते हैं।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ। ਕੀਤੇ ਗਣਹੁ ਅਸੰਖ, ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਿਆ। ਅਸੰਖ ਅਵਗੁਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਦ ਭੂਲੀਐ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਬਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ, ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀਐ। ਲੂਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਹੂ ਤੇ ਨੇਰਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ, ਕਾਢ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਿਆ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕਹਿ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਹਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਈਏ ਸੀਸ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਭਗਤ ਸਰੋਵਰ ਉਛਲੈ, ਸੁਪਰ ਭਰੇ ਵਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸਤਤ ਅਗਮਤਾ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ।
ਸਵਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਖ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾ ਬਣੀ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਰੋਵਰ ਉਛਲੈ ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਵਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਆਦ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਭਾਉ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਆਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਵੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੁੱਟ ਅਤੋਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, 2 ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ 10 ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, 2 ਮਨੁੱਖ, 10 ਜਾਂ 50 ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਖੁੱਟ ਹਨ, ਅਤੋਲ ਹਨ। ਅਖੁੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਖੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਊਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਮ ਹੈ, ਖਰਚ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਖ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 10 ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਰਥ ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਰ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਵਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਵਹਨ, ਇਹ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਆਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਛਲੈ ਤੇ ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਛਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਰੂਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਹੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਸਰੋਵਰ ਉਛਲੈ ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਵਹਨ। ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵੱਡ ਭਾਗ ਲਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਭਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਗ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਬਣ ਸਕਣ, ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੱਡ ਭਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ 3 ਸਟੈਪ ਹਨ, ਸ਼ਰਵਣ, ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨਿਧਿਆਸਨ। ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰ ਸਿੱਖਹੁ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ। ਮੰਨਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਿਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਆਉਣਾ
ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵੱਡ ਭਾਗ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਵੱਡਾ, ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਰੁਤਬਾ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਾਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ, ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਛ ਛਕ ਲਈਏ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਓ ਉਸ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਈਆਂ ਬੜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਛਕੀਆਂ ਤੇ ਛਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਥਰ ਤੇਰਾ ਲੇਫ ਨਿਹਾਲੀ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਪਕਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰੱਜਿਆ, ਆਓ ਬੈਠ ਸੁਲਤਾਨ, ਆਓ ਬੈਠ ਸੁਲਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤ ਹਨ ਤੇ ਦਰਗਾਹੇ ਵੀ ਸੱਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵੱਡ ਭਾਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵੱਡ ਭਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾਤ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਦਾਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਜਪ ਹਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਗ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਹਰ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਨ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਹਰ। ਹਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਸੰਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਹਨ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਊਂ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਅਸੰਖ ਹਰ। ਤੇ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੰਖ ਕਹਾਂਗੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਹਰ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਸੰਖ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਨ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਹਰ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਨ ਜਾਹੇ, ਕਿ ਹਰੀ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਹਰ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਨ ਜਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਸਭ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਰਾਮ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਨ ਮ੍ਰਿਗ ਪੰਖੇਰੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਹਰ, ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਵੀ ਅਸੰਖ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਖੰਡ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੋ ਹਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਹਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਚਰਜਤਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਦਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਮ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਹਰ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਨ ਜਾਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਹਰ ਜਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਖ ਹਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਹਰ ਜਨ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਹੇ। ਹਰ ਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ। ਅਗਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਹੈ ਅਗਮਤਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ, ਹਉਮੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੰਗਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਪੇਖਿਓ ਰੀ ਮੋਹਨ ਉੱਚਾ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਅਗਮ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਹਰ ਜਨ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਗਾਧ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵੀ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨ ਵੀ ਅਗਾਧ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਹਰ ਜਨ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਨ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਹੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੋਲਾ, ਨਿਮਾਣਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਿਮਾਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਹੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗਮਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਜਪਤ ਜਪੰਤ ਜਨ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਜਪਤ ਜਪੰਤ ਜਨ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਣ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਪਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਜਪਤ ਜਪੰਤ ਜਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਚਰਜਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਸਤ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਕੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੋ ਵਸਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਅੰਤःਕਰਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ, ਵਖਰੇਵਾਂ, ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਥਨ ਬਹੁਤ ਕਥਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ। ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਮਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਅਗਮ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਹੋ ਲੜ ਲਾਏ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਜਿਨ ਵਸ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਵਨ ਚਤੁਰ ਸੰਸਾਰਾ, ਜਗ ਇਸਨਾਨ ਤਾਪ ਥਾਨ ਖੰਡੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਜੰਤ, ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰ ਮੇਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ, ਕਰ ਜੋੜ ਨਿਤ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਅਗਮ ਪ੍ਰਭ। ਜਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਹਰੀ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਅਗਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਤਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਹਰ ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਲੜ ਲਾਏ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਹਰ ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਲੜ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਲਹਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਲ ਲਹਿਓ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਗਮ ਹਰ, ਕਿਉ ਕਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖਾ। ਹਰੀ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਅਗਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਚਨਹਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਧਰਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਅਗਮ, ਉਹ ਹਰੀ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਵੀ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਅਗਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਈਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੰਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੀ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਈਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਗਮ ਹਰ, ਕਿਉ ਕਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਭਿਖਾ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਛ ਵਖਰ ਹੋਏ ਸੋ ਵਰਨੀਐ, ਤਿਸ ਰੂਪ ਨ ਰਿਖਾ। ਵਖਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਸਤ, ਉਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਰੀ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਣੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ। ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਭਿਖਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਥਨ ਕਰੀਏ, ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਛ ਵਖਰ ਹੋਏ ਸੋ ਵਰਨੀਐ, ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰਿਖਾ। ਰਿਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੇਖ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚੇਹਨ ਅਰ ਬਰਨ, ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਨ ਜਿਹ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇਖ, ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀਜੈ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ, ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਣ ਗਣੀਜੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਿਛ ਵਖਰ ਹੋਏ ਸੋ ਵਰਨੀਐ, ਤਿਸ ਰੂਪ ਨ ਰਿਖਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਦੇ, ਸੋਈ ਜਨ ਦਿਖਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਇੱਕ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਰਸਨਾ ਧੰਨ ਕਰ, ਧੰਨ ਸੋ ਪਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਲੇਖਾ ਲਿਖਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।